বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। পরম করুণাময় মহান রব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলার কাছে শুকরিয়া আদায় করে আজকের এই অনলাইন ভিডিও ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি। আমার পরিচয় তোমরা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছো। আমি মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেন, প্রভাষক আইসিটি, শিবগঞ্জ সরকারি এমএইচ কলেজ, শিবগঞ্জ, বগুড়া। তো আশা করি তোমরা এই বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-19 মধ্যেও তোমরা সুস্থ আছো, ভালো আছো। আমিও সুস্থ আছি, ভালো আছি। তো আমরা আজকের পাঠ্য বইয়ের আলোচনার দিকে যাই। তোমরা জেনে থাকবে যে আমাদের যে বিষয় তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি, এই বিষয়ে আমাদের 6টি অধ্যায় রয়েছে এবং বোর্ড পরীক্ষায় তোমাদের এই 6টি অধ্যায় থেকে 8টি সৃজনশীল প্রশ্ন হবে। তার মধ্যে 5টি প্রশ্ন লিখতে হবে। এই 5টি প্রশ্নে থাকবে 50 মার্ক এবং এমসিকিউ এ থাকবে 25 মার্ক, আর ব্যবহারিকে থাকবে 25 মার্ক। তো আমরা এখন স্লাইডে যাচ্ছি। তোমরা আশা করি তোমরা এতক্ষণ আমার সঙ্গেই থাকবা। সবাইকে স্বাগতম অনলাইন ভিডিও ক্লাসে। তো আমরা এসো, আমরা ছবিগুলো দেখি। দেখতেছো তো? আর একটা ছবি আছে। তাহলে এই ছবিগুলো আমরা দেখে কি বোঝা যায় যে এটি পৃথিবীর চারপাশে সবাই হাতে হাত ধরে কাঁধে কাঁধ রেখে আছে। এই যে থাকাটা, এটা আমাদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বোঝাচ্ছে। আশা করি তোমরা ছবিটা দেখে বুঝতে পারছো। এই ছবিটা একটু লক্ষ্য করো। এগুলো কিসের ছবি? এগুলো আমাদের বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমের ছবি। এইগুলো দিয়ে আমরা বিভিন্ন ভাবে একে অপরের সাথে, সারা পৃথিবীর মানুষের সাথে যোগাযোগ করি।
এখন আমরা আরেকটি ছবি দেখতেছি। এই ছবিটা কি বোঝা যায় বলো দেখি? এই ছবিটাতে বোঝা যাচ্ছে যে একটি পঙ্গু বালক, তার কাছে আইসিটির উপাদান থাকার কারণে তার কাছে একটি ল্যাপটপ রয়েছে। এই কারণে সে তার অনেক কষ্ট থাকার পরেও তার মনে সেই বেদনা ভুলে দিয়েছে এই আইসিটির উপাদান। বোঝা যাচ্ছে তো? তো আমরা এখন একটু ভিডিও দেখি। This is a nice layout, Jenny. But I think we need to improve on the headings. How about this? That looks good. Let's try to put them together. How about making this part blue? Looks perfect. Now let's begin our editorial meeting to discuss the special issue, ICT, changing society and the way we live. Could you start the preparations for the meeting now? Sure, let me handle it. The meeting is about to start in a few minutes. It was such a beautiful morning, I lost track of the time. It's been a while since we had a sunny day like this. Thank you. You have a video message from Dr. Johansson of Nokka Clinic. What could it be? Could you play it for me? Sure. Mr. Räikkönen, I need your permission to disclose the data that you sent the other day so you can be checked at the General Hospital. No problem. That's done now. I have to be in the meeting. Okay. You look great, Räikkönen. It seems you've perfectly recovered from your illness. Well, I monitor my health through bio and wearable sensors that send my health data to my doctor. Everything is under control. I'll tell you more about it later. In the aftermath of the powerful cyclone that hit Mumbai, India, after サラ、大丈夫かしら。あ、もうこんな時間。お待たせしました。 Sorry to have kept you waiting. すみません。 Don't worry, I just came in myself. サラ、 So Sarah is not here yet, is she? I'm afraid so. Sarah! Sorry for being late. Are you okay, Sarah? Yes, boss. Actually, I want to go visit and gather data on how this ICT network could contribute to the educational environment, especially during times of disaster. So please allow me to go and give my report first. All right. I was right in the middle of gathering data for my topic, education and ICT network, when the cyclone struck. The city suffered severe damage from the cyclone. But although there's no electricity and gas, the communication networks have almost remained undisrupted. Wow. Since agencies have a clear grasp of the extent of the damage, rescue operations appear to be going smoothly.
And since the shift to the clouds are at a very advanced stage, companies and schools have already started their operations in new locations. And that is why I will be going there to cover the districts where they will be making use of the cloud to start off their classes at home. All right. See you later then. Take care. You're next, Hikaru. You'll be talking about cities in the ICT network, right? Yeah. তাহলে আমরা এতক্ষণ ধরে যে ভিডিওটা দেখলাম, আমরা এই ভিডিওতে দেখতে পারলাম যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের থেকে তারা ভার্চুয়ালি কনফারেন্স করতেছে, তাদের মতামত বর্ণনা করতেছে। তো আমরা দেখলাম যে একজন ফিনল্যান্ডের মানুষ, সে সকালবেলা হাঁটতেছিল, সে হাঁটার সময় তার কাছে এমন একটি ডিভাইস রয়েছে, ওই সময়ে তার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়ে গেছে, এই ডিভাইসটি তাকে সিগন্যাল দিয়ে দিল। সে এখানে আসলো, তার আসার পরে এখানে দেখা গেল যে তার বাসায় রোবট আছে, এই রোবটটা তাকে পানি এবং ঔষধ দিয়ে দিল, এবং রোবটটা আরো জানাই দিল যে তার ডাক্তার তাকে কল করতে বলছে। সে ডাক্তারের কাছে কি বললো, সে নিজে ডাক্তারের কাছে আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে তার হাতের ছাপ দিল, এখান থেকে তার শরীরের যে সমস্যা আর তার শরীরের যে অবস্থা সেটা সে জানালো। এবং তারপরে আমরা দেখলাম যে তারা আসলে মুম্বাইয়ের একটি মেয়ে সারা, তার কাছ থেকে তার মুম্বাইয়ের অবস্থা জানতে চাইলো, সেখানে ঘূর্ণিঝড়ে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে, এবং তার টপিক ছিল আইসিটি নেটওয়ার্ক। এই আইসিটি নেটওয়ার্ক দিয়ে সেই ঘূর্ণিঝড়ের দৃশ্যগুলো তাদেরকে অবলোকন করলো। তো আসলে আমরা এখানে দেখলাম যে সারা বিশ্বের মানুষ ভার্চুয়ালি তাদের সাথে তাদের বিভিন্ন মতামত, সংস্কৃতি, তাদের অনুভূতি শেয়ার করতে পারতেছে। ঠিক আছে, আমরা সামনের দিকে দেখি। সামনের আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো বিশ্ব বাংলাদেশ প্রেক্ষিত বিশ্বগ্রামের ধারণা। তাহলে শিখন ফল, আমরা আজকে এই পাঠ শেষে যা জানতে পারবো সেটা হলো বিশ্বগ্রাম কি তা বলতে পারবো, বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার উপাদানসমূহ লিখতে পারবো, বিশ্বগ্রামের ধারণা, সংশ্লিষ্ট ও প্রধান উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবো। তাহলে আমরা প্রথমে আগে বিশ্বগ্রামটা কি এটার একটু বিস্তারিত জেনে নেই। যে বিশ্বগ্রামটা হলো, বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজ হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর এমন একটি পরিবেশ যেখানে দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করেও পৃথিবীর সকল মানুষ একটি একক সমাজে বসবাস করার সুবিধা পায় এবং একে অপরকে সেবা প্রদান করে থাকে। অর্থাৎ বিশ্বগ্রাম এমন একটি ধারণা, ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে গোটা পৃথিবীটাকে একটি গ্রাম হিসেবে বা একটি একক কমিউনিটি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তাহলে আমরা এই বিশ্বগ্রামটা কি আমরা জানলাম। তো বিশ্বগ্রামের যে সংজ্ঞা আছে আমাদের ইংরেজিতে যে সংজ্ঞা আছে, গ্লোবাল ভিলেজের সংজ্ঞা yourdictionary.com অনুযায়ী গ্লোবাল ভিলেজ হচ্ছে the definition of a global village is the idea that people are connected by easy travel, mass media and electronic communication and have become a single community. গ্লোবাল ভিলেজ হলো একটি ধারণা যেখানে মানুষ সহজে যাতায়াত, গণমাধ্যম, ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত এবং একটি একক কমিউনিটিতে পরিণত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, অক্সফোর্ড আমেরিকান ডিকশনারি অনুযায়ী গ্লোবাল ভিলেজ হচ্ছে the world considered a single community linked by a telecommunication. তো আমরা একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি, এই ছবিটা হলো গ্লোবাল ভিলেজের জনক মার্শাল ম্যাকলুহান এবং তার দুইটি বই আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার বিখ্যাত দুইটি বই, দ্য গুটেন
বার্গ গ্যালাক্সি এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং মিডিয়া। তো কানাডিয়ান দর্শক এই বিশ্বগ্রামের যে প্রবক্তা, ইনি হলেন কানাডিয়ান দর্শক ও লেখক হারবার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান। জন্ম তার 1911 সালে 21শে জুলাই। প্রথম ব্যক্তি যিনি বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজ শব্দটিকে সকলের সামনে তুলে ধরে একে জনপ্রিয় করে তোলে। 1962 সালে তার প্রকাশিত দ্য গুটেনবার্গ গ্যালাক্সি, দ্য মেকিং অফ টাইপোগ্রাফিক ম্যান এবং 1964 সালে প্রকাশিত আন্ডারস্ট্যান্ডিং মিডিয়া, দ্য এক্সটেনশন অফ ম্যান বইয়ের মাধ্যমে এই বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে। তাহলে আমরা এই বিশ্বগ্রামের যিনি জনক তার নামও জানলাম। তো গ্লোবাল ভিলেজের অনেক সুবিধা রয়েছে আমাদের। তো আমরা এর মধ্যে থেকে কয়েকটি সুবিধা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন দেশ এবং তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা যায়, ক্লিক করে মুহূর্তে যে কোনো দেশের তথ্য জানা যায়, সহজেই বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল জানা যায়, ঘরে বসে বিভিন্ন দেশের পত্র পত্রিকা পড়া যায়, ঘরে বসে পণ্য কেনা বেচা করা যায়, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে, ওয়েব পেজের একটি বিজ্ঞাপন নিমিষেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, স্যাটেলাইট টেলিভিশন ইন্টারনেট নির্ভর অনলাইন সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের কোথায় কি ঘটেছে সে খবর জানা যায়, ঘরে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আউটসোর্সিং করে উপার্জন করা যায়, বিভিন্ন শিক্ষামূলক সাইট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করে জ্ঞান অর্জন করা যায়, অনলাইনে যে কোনো লাইব্রেরি থেকে বই পড়া যায় এবং ঘরে বসে বিভিন্ন বিশ্বের নামকরা শিক্ষা গ্রহণ করা যায় এবং টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে বসে বিশ্বের নামকরা চিকিৎসকদের চিকিৎসা সেবা পাওয়া যায়। ইন্টারনেট, টিভি, ইন্টারনেট, রেডিও চালুর ফলে ঘরে বসে কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেলের অনুষ্ঠান উপভোগ করা যায়। অসুবিধা কি? এই গ্লোবাল ভিলেজের অসুবিধা কি, ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি? যে ইন্টারনেটে হ্যাকিং করে তথ্য চুরি হয়ে যাওয়া ভয় থাকে, অসত্য তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে, জনগণ কোনো কিছু পড়ে এর সত্যতা যাচাই না করে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারে, নেটে বেশি সময় দেওয়ার কারণে সত্যিকারের বন্ধুর চেয়ে ভার্চুয়াল বন্ধুর সংখ্যা বাড়তে পারে, এতে করে মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পেতে পারে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তথ্য চুরি করা, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি হতে পারে, পর্নোগ্রাফির মধ্যে সামাজিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হতে পারে, সাইবার আক্রমণ সংগঠিত হতে পারে, সহজে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ফলে কোনো দেশের নিজস্ব সংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটতে পারে, প্রযুক্তির বেশি ব্যবহারের ফলে শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। তো আমরা বিশ্বগ্রামের প্রতিষ্ঠার উপাদান সমূহ দেখবো এখন। একটা আমাদের এই বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠানে যে এলিমেন্ট গুলো লাগবে সেটা হলো হার্ডওয়্যার লাগবে, সফটওয়্যার লাগবে, ইন্টারনেটের সংযুক্ত লাগবে এবং কানেক্টিভিটি থাকে, ডেটা ও মানুষের জ্ঞান বা সক্ষমতা লাগবে। তো আমরা হার্ডওয়্যার এর ছবিটা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের যে ডিভাইস গুলো কম্পোনেন্ট গুলো লাগে, তারপরে আমাদের যে সফটওয়্যার গুলো লাগে, আমরা উইন্ডোজ 7 দেখতেছি, অফিস দেখতেছি, তারপরে আমাদের কানেক্টিভিটি, তারপরে কি লাগে, আমাদের ডাটা লাগে, তারপরে আমাদের কি লাগে, মানুষের জ্ঞান বা সক্ষমতা লাগে। তো আমরা এই হার্ডওয়্যার বলতে আমাদের যে হার্ডওয়্যার বলতে আমাদের বিশ্বগ্রামে যে কোনো ধরনের যোগাযোগ ও তথ্য আদান সর্বপ্রথম প্রয়োজন হলো উপযুক্ত হার্ডওয়্যার সামগ্রী, যেরকম কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, স্মার্টফোন, টেলিভিশন। সফটওয়্যার বলতে আমাদের এই যেরকম ব্রাউজিং সফটওয়্যার, কমিউনিকেশন সফটওয়্যার, প্রোগ্রামিং ভাষা এগুলো লাগে। ইন্টারনেটের কানেক্টিভিটি, সংযুক্ততা, আমাদের ইন্টারনেট ছাড়া এই বিশ্বগ্রামের মূল যে ভিত্তি সেটাই হলো নিরাপদ তথ্য আদান প্রদান, আর এই জন্য দরকার আমাদের ইন্টারনেট। তারপরে আছে ডেটা। ডেটা আমরা জানি যে ডেটাগুলো এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে থাকে এবং যেটা পরবর্তীতে তাকে সুশৃঙ্খল ভাবে সাজালে ইনফরমেশন হিসেবে মানুষের জ্ঞান বা সক্ষমতা
আমরা জানি যে এইগুলো পরিচালনার জন্য আমাদের মানুষের জ্ঞানের দরকার আছে, সক্ষমতা। বিশ্বগ্রাম উপত্যকার মধ্যে মানুষের জ্ঞান ও সক্ষমতা অন্যতম, যেহেতু বিশ্বগ্রাম মূলত তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর, তাই তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে মানুষের সচেতনতা ও সক্ষমতা ইত্যাদির উপর এর প্রয়োগ নির্ভর করছে। সেই জন্য আমাদের মানুষের জ্ঞান ও সক্ষমতা দরকার। তো আমাদের এখন একক কাজ তুমি নিজে করবা। এটা প্রশ্ন হলো বিশ্বগ্রাম কি, এটা তুমি কাজ করবা। বিশ্বগ্রামের ধারণা সংশ্লিষ্ট প্রধান উপাদান সমূহ কি কি আছে আমাদের? আমরা দেখলাম যেগুলো, যে যোগাযোগ মাধ্যম, তারপরে আমরা দেখলাম যে কর্মসংস্থান, এগুলোর দ্বারা কি হয়, বিশ্বগ্রামের ইয়ের দ্বারা কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। তারপর কি হয়, শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বগ্রামের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, ভূমিকা আছে। তারপরে আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমাদের এই বিশ্বগ্রামের গ্লোবাল ভিলেজের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের অফিস ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, আমাদের বাসস্থান, আমরা আমাদের বাসস্থানকে স্মার্ট হোম করতে পারি। ব্যবসা বাণিজ্যে আমাদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমকে আমাদের ব্যাপক ভূমিকা রয়ে গেছে। বিনোদনের ক্ষেত্রে এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে। তো তোমরা দলীয়ভাবে এই কাজগুলো করবা, যে বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার উপাদান কয়টি ও কি কি, এই কাজগুলো তোমরা দলীয়ভাবে করবা, ঠিক আছে? তো আমরা এইখানে কি কি দেখলাম, যে আমাদের ইন্টারনেটের গুরুত্বটা বুঝলাম, বিশ্বগ্রামের ক্ষেত্রে ই মেডিসিনের, আমরা ই মেডিসিন কি সেটা বুঝলাম, ব্যবসায় তথ্য প্রযুক্তির অবদান বর্ণনা করলাম। এখন তোমাদের বাড়ির কাজ, বাড়ির কাজগুলো ভালো করে নাও, তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো। তাহলে বাড়ির কাজের প্রশ্ন হলো, শিক্ষা ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ভূমিকা বর্ণনা করো। তারপরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশ্বকে হাতের মুঠায় নিয়ে এসেছে, ব্যাখ্যা করো। তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একে অপরের পরিপূরক বুঝিয়ে লেখো। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভরই বিশ্বই বিশ্বগ্রাম ব্যাখ্যা করো। বিশ্বগ্রাম হচ্ছে ইন্টারনেট ব্যবস্থা, ব্যাখ্যা করো। বিশ্বগ্রামের মেরুদণ্ডে হচ্ছে কানেক্টিভিটি, বিশ্লেষণ করো। বিশ্বগ্রামের প্রভাবে পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে, ব্যাখ্যা করো। এইগুলো তোমরা বাড়িতে বসে সুন্দর করে এর উত্তরগুলো লিখবা। আর এই অধ্যায়ে বিশেষ করে এই অধ্যায়ে জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই দুইটি, ক এবং খতে। এখানে সৃজনশীলের গ এবং ঘতে যে প্রয়োগমূলক যে ইয়ে আছে, গ এবং ঘতে খুব বেশি প্রশ্ন এ যাবৎ বোর্ডে আসে নাই, সেজন্য আমরা এখানে গুরুত্ব সহকারে জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্নগুলো বেশি করে দেখব। তো আমার এই ভিডিওটা তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে, তাহলে তোমরা অবশ্যই আমার এই ভিডিওগুলো ইউটিউবে পাওয়া যায়, তোমরা অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেল সানোয়ার হোসাইন সাবস্ক্রাইব, শেয়ার, লাইক, কমেন্ট করতে ভুলবে না। এবং আমার ফেসবুক লিংক এবং ইউটিউব লিংক, মোবাইল নাম্বার এবং আমার ইমেইল নাম্বার দেওয়া আছে।
তো তোমাদেরকে জানাই ধন্যবাদ এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য। আশা করি তোমরা পরবর্তী ক্লাসে যে অনলাইন ভিডিওগুলি তোমরা আমরা করব, এই ভিডিও গুলি তোমরা দেখতে থাকবা। আশা করি ভিডিওগুলি দেখতে থাকলে তোমাদের যে সিলেবাস রয়েছে এই সিলেবাসটা ইনশাল্লাহ সমাপ্ত হবে। তোমরা সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, এই কামনা করে আজকের ক্লাস শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাই।